वाहिगुरू जी की फतेह। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एग्जैक्टिव की अज मीटिंग हुई, जिहदे विच दो तीन जिहड़े बहुत मुद्दे चलांत इसले चल रहे हैं, जिन्हां दे विच यूनीफार्म सिविल कोड का एक मसला है बहुत बड़ा, जिहदे विच सरकार ने 14 जुलाई तक सारिਆਂ कोलों अपने सुझाव मंगे आ। ਉਹਦਾ खरड़ा हाले तक कोई तैयार नहीं किया गया, पर लोगों के विच अनरैस्टनेस जिहड़ी खास करके माइनॉरिटी कम्यूनिटीज़ आ, उन्हां दे विच इस गल का बड़ा एक खालसा पिया आ भी ये की आ, क्योंकि जिन्ना चिर कोई खरड़ा तैयार होकर सामने नहीं आता तो ये मीडिया वालों एडे पद्धर ते गल चक्की गई तो अज ये साडे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एग्जैक्टिव ने, बुद्धिजीवियों ने, वकील साहबान ने, हिस्टोरीयन ने, उन्हां नाल असीं वक्री मीटिंग अज सवेरे कीती सी, जिहदे विच सरदार पूर्ण सिंह हुंदल, बीबी परमजीत कौर लांडरा, सरदार गुरचारण सिंह गरेवाल, बीबी किरणजोत कौर, डॉक्टर चमकौर सिंह, डॉक्टर परमवीर सिंह, उन्हां दे नाल गोगोवाणी साडा सत्कारत सिख विद्वान, उन्हां सारियां नाल बैठ के ये अज विचार हुई तो सारियां ने विचार तो बाद एग्जैक्टिव दे कोल ये अज मता विचारिया गया, जिहदी मता जिहड़ा असीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एग्जैक्टिव ने समूहिक तौर पर सर्वसम्मति के नाल बड़े जोशो खरोश के नाल, क्योंकि सिख अपने तौर पर हमेशा ही यतनशील रहा कि इहदी अड्री ते बखरी जिहड़ी पहचान आ ਉਹਦੇ ਤੇ कोई आँच ना आवे। सो देश की मौजूदा सरकार वालों यूनीफार्म सिविल कोड के बारे विच लियांदी चर्चा ते ला कमीशन वालों मंगे सुझाव ते उत्पन्न हुई स्थिति ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो कि सिखां की चुनी हुई नुमाइंदा संस्था दी अंतर कमेटी अते पंथक बुद्धिजीवियों वालों लंबे विचार वटांदरे तो बाद इस मुद्दे ते पूर्ण सहमति की गई कि यूनीफार्म सिविल कोड देश अंदर किसी तरह की जरूरत नहीं, जबकि संविधान भी अनेकता विच एकता के सिद्धांत नूं मानता दिंदा है। इस विलक्षणता नूं दूजे शब्दां विच देश के लोग माण महसूस करते हैं। असीं महसूस करते हाँ कि सिखां दा बाणा बाणी, बोल बाले, सिद्धांत, परंपरावां, समाजिक कदरां कीमतां, जीवन जाच, सिक्खी सभ्याचार, सिक्खी की सुतंत्र होंद अते बखरी पहचान नूं किसी भी तरह की चुनौती प्रवान नहीं। ये स्पष्ट किया जाता है कि सिख मर्यादावां नूं किसी दुनियावी कानून की कसौटी ते नहीं परखिया जा सकता। असीं समझते हाँ कि अजिहे कानून देश दियां घट गिणती लोगों की होंद, उन्हां दियां धार्मिक रस्मां, परंपरावां ते सभ्याचार का घाण करन दे तुल होवेगा। इस आधार ते असीं शब्दां विच देश की सरकार वालों लिआंदे जा रहे यूनीफार्म सिविल कोड का सख्त विरोध करते हैं। इत्थे ये भी जिक्रयोग है कि 22वें ला कमीशन तो पहला 21वें ला कमीशन ने यूनीफार्म सिविल कोड नूं मुंडों रद्द कर दिता सी, जिहदी रिपोर्ट तुहाडे कोल पब्लिकली पई आ। उन्हां वालों ये दलील दिती गई सी कि अजिहे कानून की ना लोड़ है ते ना ही सार्थकता है। ये क्योंकि हुण नवां बनिया सी जिहड़ा ला कमीशन
ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰ ਰਹੇ ਪਏ ਜੀ, ਘਟਾਲਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਘਟਾਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 51 ਤੇ 253 ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੋਖ ਡੰਗਾਈ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਂਪੂਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਗਲਵਾਲ, ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਸ ਬਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 53 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ 51 2 ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਚਲੋ, ਸੋ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ, ਉਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੋਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਛੱਡ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਾਮਨਾ ਬੋਹਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਨਗਿੰਦਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਣੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਸਰਨਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਲੋੜ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦੂਸਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਬ ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਡਿਜੀਟਾਈਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ
ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ 328 ਪਾਵਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਆ। ਠੱਗੀ ਠੋਕੀ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਕਿਹੜੀ? ਲੰਗਰ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਹਦੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਆ ਪੜਤਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਲੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੱਡੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਆ। ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਜੀ ਜੇ ਮਸਲਾ ਆਰਥਿਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ 3 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕਾਡ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਦੀ ਮੁੰਡਲੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਲੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਚਨਬੱਧ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਆ ਵੱਡੀ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖੂਗੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਬਖਸ਼ੇ ਵੀ ਗਏ ਜੀ, ਕੁਝ ਬਖਸ਼ੇ ਵੀ ਗਏ। ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 52 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, 52 ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ 22,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂਦਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋਗੀਆਂ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਏ ਹੋਏ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੂ, ਤੇ ਹੁਣ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਗੀ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਤੇ ਭਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਆ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਜੀਦ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕੁਝ ਮੋਹਰੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦਈਏ। ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ 4 ਲਿਖੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨੀ ਤੇ ਬੋਧੀ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਲਾਵਾਂ ਫੇਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ। ਪੂਰਾ ਮੰਗਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਚਲੰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਖਰੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਰੈਸਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪਿਆ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਏਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਗਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਗੋਆਣੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅੱਜ ਮਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅੱਡਰੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਬਾਣੀ, ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਸਿਧਾਂਤ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਸਿੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22ਵੇਂ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21ਵੇਂ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਮੁੰਡੋ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕਲੀ ਪਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰ ਰਹੇ ਪਏ ਜੀ, ਘਟਾਲਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਘਟਾਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 51 ਤੇ 2 53 ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੋਖ ਡੰਗਾਈ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਂਪੂਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਗਲਵਾਲ, ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਸ ਬਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 53 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ 51 2 ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ। ਚਲੋ, ਸੋ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ, ਉਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੋਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਛੱਡ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਾਮਨਾ ਬੋਹਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਨਗਿੰਦਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਣੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਸਰਨਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਲੋੜ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦੂਸਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਬ ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਡਿਜੀਟਾਈਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਆ। ਇਹ ਠੱਗੀ ਠੋਕੀ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਕਿਹੜੀ? ਲੰਗਰ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਹਦੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਆ ਪੜਤਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਲੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਆ। ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੂਗੀ। ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜੇ ਮਸਲਾ ਆਰਥਿਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ 3 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕਾਡ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਚਨਬੱਧ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਆ ਵੱਡੀ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖੂਗੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ? ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਬਖਸ਼ੇ ਵੀ ਗਏ ਜੀ, ਕੁਝ ਬਖਸ਼ੇ ਵੀ ਗਏ। ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 52 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, 52 ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ 22000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂਦਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋਗੀਆਂ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋਗੇ। ਨਗਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਏ ਹੋਏ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੂ, ਤੇ ਹੁਣ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਗੀ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਤੇ ਭਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਆ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਜੀਦ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕੁਝ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੋਹਰੇ ਦਾ ਆਉਣ ਦਈਏ। ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ 4 ਲਿਖੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨੀ ਤੇ ਬੋਧੀ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਲਾਵਾਂ ਫੇਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ। ਪੂਰਾ ਮੰਗਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਚਲੰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਖਰੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਰੈਸਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪਿਆ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਏਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਗਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਗੋਵਾਣੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅੱਜ ਮਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅੱਡਰੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਬਾਣੀ, ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਸਿਧਾਂਤ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਸਿੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22ਵੇਂ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21ਵੇਂ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਮੁੰਡੋ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕਲੀ ਪਈ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰ ਰਹੇ ਪਏ ਜੀ, ਘਟਾਲਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਘਟਾਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 51 ਤੇ 253 ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੋਖ ਡੰਗਾਈ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਂਪੂਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਗਲਵਾਲ, ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਸ ਬਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 53 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ 51 2 ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ। ਚਲੋ, ਸੋ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ, ਉਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੋਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਛੱਡ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਾਮਨਾ ਬੋਹਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਨਗਿੰਦਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਣੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਸਰਨਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਲੋੜ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦੂਸਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਬ ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਡਿਜੀਟਾਈਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ 328 ਪਾਵਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਆ। ਇਹ ਠੱਗੀ ਠੋਕੀ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਕਿਹੜੀ? ਆਹ ਲੰਗਰ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਹਦੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਆ ਪੜਤਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਲੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੱਡੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਆ। ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜੇ ਮਸਲਾ ਆਰਥਿਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ 3 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕਾਡ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਦੀ ਮੁੰਡਲੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਲੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਚਨਬੱਧ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਆ ਵੱਡੀ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖੂਗੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਬਖਸ਼ੇ ਵੀ ਗਏ ਜੀ, ਕੁਝ ਬਖਸ਼ੇ ਵੀ ਗਏ। ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 52 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, 52 ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ 22,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂਦਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋਗੀਆਂ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋਗੇ। ਲੰਗਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਏ ਹੋਏ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੂ, ਤੇ ਹੁਣ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਗੀ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਤੇ ਭਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਆ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਜੀਦ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕੁਝ ਮੋਹਰੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦਈਏ। ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ 4 ਲਿਖੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨੀ ਤੇ ਬੋਧੀ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
99 ਰਿਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ। ਪੂਰਾ ਮੰਗਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਚਲੰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਖਰੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਰੈਸਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖਾਦਸਾ ਪਿਆ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਏਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਗਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਗੋਵਾਣੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅੱਜ ਮਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅੱਡਰੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਬਾਣੀ, ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਸਿਧਾਂਤ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਸਿੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22ਵੇਂ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
21ਵੇਂ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਮੁੰਡੋ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕਲੀ ਪਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰ ਰਹੇ ਪਏ ਜੀ, ਘਟਾਲਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਘਟਾਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 51 ਤੇ 253 ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੋਖ ਡੰਗਾਈ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਂਪੂਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਗਲਵਾਲ, ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਸ ਬਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 53 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ 51 2 ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਚਲੋ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ, ਉਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੋਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਛੱਡ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਾਮਨਾ ਬੋਹਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਨਗਿੰਦਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਣੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਸਰਨਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਲੋੜ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦੂਸਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਬ ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਡਿਜੀਟਾਈਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਆ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ 328 ਪਾਵਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਆ। ਤੇ ਠੱਗੀ ਟੋਕੀ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਕਿਹੜੀ? ਲੰਗਰ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਹਦੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਆ ਪੜਤਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਲੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਆ। ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮਸਲਾ ਆਰਥਿਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ 3 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕਾਡ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਉਸ ਜੋੜ ਕੇ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਦੀ ਮੁੰਡਲੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਲੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਚਨਬੱਧ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਆ ਵੱਡੀ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖੂਗੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਬਖਸ਼ੇ ਵੀ ਗਏ ਜੀ, ਕੁਝ ਬਖਸ਼ੇ ਵੀ ਗਏ। ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 52 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, 52 ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ 22,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂਦਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋਗੀਆਂ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋਗੇ। ਲੰਗਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਏ ਹੋਏ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੂ, ਤੇ ਹੁਣ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਗੀ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਤੇ ਭਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਆ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਜੀਦ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ